Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jami ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i wal musannifin jamil malaikatil mukarramin wa nakhasu khususan ila ruhi asyamil qawdil jilani wa syekhi abil hasan al-isyadili la jami arwahi awliya illahi wa ulama'i bi ayyatin kan wa fi jazirati jawa wa fi madinati jibra mahala ala jami arwahi awliya'i wa sulahi hadil baldah wa sulahi hadil qaryah engkol wa ma haulaha min jami usulihim wa furuhim li baiti majmu'in la jami arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina masyayikhina wa nakhususan ila jami'i man waqafa hadzal makan wa man bana hadzal masjid at-taqwa wa man a'ana ala binaihi min jami usulihim wa furuhim wa li baitihim la jami arwahi al-kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innallaha yaghfiru dzunubahum wa yasturu uyubahum wa yadkhiluhum al jannata mal abrur al fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه
إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله على محمد 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 صلى الله على سيدنا محمد جزا الله عنا محمدا ما هو أهله 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 جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات 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 والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذلك في كل وقت وحين. اللهم يا الله تقبل وأصل جميع ثواب ما قرأنا بهذا المجلس المبارك من القرآن العظيم ما حللنا وما استغفرنا وما حمدنا وما جزينا وما سبحنا وما صلينا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما تلوناه من الأذكار والصلوات وغيرها هدية واصلة ورحمة نازلة بركة شاملة لحضرة حبيبنا قرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وجميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين جميع الملائكة المكرمين ونخص خصوصا إلى روح شان القادر الجيلاني والشيخ أبي الحسن الشاذلي ولجميع أرواح أولياء الله والعلماء بأي جهد كانوا وفي جزيرة جاوة في مدينة جبران وحولها وجميع أرواح صلح هذه البلدة وصلح هذه القرية وما حولها من جميع صلهم وفورهم ولبيت مجمعين وجميع أرواح آبائنا وأمهاتنا جداتنا وجداتنا مشايخنا مشايخنا إلى جميع أرواح من وقف هذا المكان ومن بنى هذا المسجد التقوى ومن عان على بنائه من جميع صلهم وفروعهم ولبيت مجمعين وجميع أرواح أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله يغفر ذنوبهم ويستر عيوبهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم كفرة من فار النيران. اللهم يا الله اجعل قراءتنا كلها فداء لهم من النار وسترا لهم من النار وحجابا وعزقا وبراءة لهم من النار. اللهم يا الله انزل الرحمة والمغفرة عليهم وعلى سائر أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية
radiyatan mardiyah wa adkhuli fi 'ibadi wa adkhuli jannati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala jami' arwahim masyayikhina wa jami' masyayikhina fi sarang. La hadratin Syekh Rabbi Ruhi Asy-Syamd Rahim Ahmad Al-Haji wa Syekh Muhammad Ma'ruf Zubair wa Syekh Muhammad Atib Abdurrahim wa Syekh Maimun Zubair wa Syekh Majid Kamil wa jami' masyayikhina fi Kudum Mutih. Asy-Syekh Mansur Al-Hajj wa mu'allif hadzal kitab Asy-Syekh Al-Malbari innallaha yanfa'una bi-'ulumihim wa asrarihim wa bahadimiddin wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Nerangkan tentang kesunahan ab'ad salat dan penyebab sujud sahwi. Ini nanti menerangkan perilaku ab'ad atau sunat ab'ad yang ada di sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ab'adis sholat wa muqtada sujudis sahwi. Pasal nerangkan beberapa sunat ab'ad sholat dan hal-hal yang menyebabkan sujud sahwi. Tusannu dan sunatakan apa sajidatani dua sujud. Kubela salamin sebelum salam. Wa in kafuras sahwu meskipun lupanya itu banyak. Wa huma utawi sujud dua sujud wal julusu bainahuma kasujudis shalat wal julusi baina sajdataihima. Sujud sahwi yang dua sujudan itu dan duduk antara dua sujud itu sebagaimana sujudnya sholat dan duduk antara dua sujud fi wajibatiha ats-tsalatsah wa mandubatiha as-sabiqah kadzikri fiha, disama dengan sujud sholat biasa itu dan sunnah-sunnahnya juga sama, bacaannya juga sama. Wakila yaqulu fihi ma subhana man la yanamu wa la yasu. Tetapi ada yang mengatakan bahwa sujud sahwi itu bacaan tasbihnya subhana man la yanamu wa la yasu. Subhana man la yanamu wa la yasu. Karena bahwa utawi bacaan subhana man la yanamu wa la yasu itu laikun bil hal, cocok dengan kondisinya. Jadi begini, dalam sholat itu ada yang namanya sujud sahwi. Hukumnya sunnah. Sunnah itu apabila dilakukan mendapat pahala. Nak ditinggal piye ya boten napa-napa wong sunah.
tapi baiknya dilakukan. Sujud sahwi itu dilakukan di antaranya adalah litar kibabdin krono ninggal sunat abad wahidin kang siji min abadin dari beberapa sunat abad walau amdan lan senajan meninggalkannya itu sengaja. Fa in sajada litarki ghairi ba'din, apabila ada orang yang sujud sahwi karena meninggalkan selain sunat abad, yang mana dalam sujudnya itu aliman dia tahu bahwa itu tidak diperkenankan, ami dan sengaja, wong wis ngerti nak gak oleh kok sengaja sisan batolat sholat tuh. Di antara yang menyebabkan seseorang yang sholat disunahkan sujud sahwi itu adalah karena dia meninggalkan sunat abad, baik meninggalkan banyak kesunahan maupun meninggalkan hanya satu dari sunat abad. Karena sunat abad nanti ada banyak. Meskipun meninggalkannya itu sengaja. Misalnya, ada orang sengaja tidak melakukan atau meninggalkan sunat abad, sengaja. Dia disunahkan sujud sahwi. Terus, apabila misalnya ada orang, tadi kan ada sunat namanya sunat abad, ada sunat selain abad. Namanya dinamakan sunat hayat. Dia tidak meninggalkan sunat abad, tetapi hanya meninggalkan sunat hayat. Kan tidak disunahkan sujud sahwi. Dadak dia sengaja sujud sahwi. Dan dia juga tahu bahwa sujud sahwi semacam itu tidak diperkenankan atau tidak disunahkan. Nah, dalam konsep sholat, ngerti nak iku gak oleh, terus sengaja dilakukan, itu batal. Nah, sunat abad itu apa? Satu, wahwa tasyahudun awalun, tasyahud yang pertama. Termasuk sunat abad adalah tahiyat awal, ayil wajibu minhu bit tasyahudil akhiri, yaitu bacaan yang wajib di dalam tahiyat akhir. Tahiyat kan mulai ini, jenengan ketika sholat itu kan ada yang namanya tahiyat atau istilahnya tasyahud. Mulai at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu namanya tahiyat, dan itu dibaca tahiyat akhir. Kalau tahiyat akhir hukumnya wajib, harus membaca tahiyat. Tetapi kalau tahiyat awal atau tasyahud awal itu hukumnya sunat. Statusnya adalah sunat abad. Ketika seseorang meninggalkan tahiyat awal, baik meninggalkannya itu sengaja atau tidak sengaja,
Tidak sengaja berarti lupa. Maka dia disunatkan sujud sahwi. Wa qu'uduhu, dan duduk tahiyat awal. Duduknya juga sunat, membacanya juga sunat. Gambarannya piye? Wa suratu tarkihi wahdahu, dan gambar atau gambaran contoh meninggalkan tahiyat awal sendirian, artinya tahiyat awal ditinggalkan atau kuutnya ditinggalkan, itu kakiyamil kunuti, kayak dene ngadeg nok kunut. Allah yuhsina huma, jadi sebagaimana meninggalkan kunut, yaitu dia ngadeg atau dia duduk tetapi tidak membaca tahiyat atau tidak membaca kunut. Idh yusannu ayyajlisa wa yaqifa biqadrihima fa idza taraka ahadahuma sajada. Jadi ada orang tidak membaca tahiyat awal, dia hanya duduk, gak baca, berarti dia duduk itu sunat, duduk tahiyat awal itu melakukan sunat. Tetapi ketika dia tidak membaca, dia tidak melakukan membaca tahiyat awal yang mana statusnya juga sunat. Nah, dia tahiyat duduk tapi gak baca, ngoten niku jenenge meninggalkan bagian sunat abad. Nah, terus yang selanjutnya wa kunutun rotibun, bacaannya gitu aja. Dan kunut yang ajek, au ba'du, kan ada sholat yang di sana ada kesunahan kunut, yaitu apa? Wa huwa kunutus subhi, kunut sholat subuh. Wa witrinis fi Ramadan, dan witirnya separuh bulan Ramadan, artinya separuh yang kedua. Kalau bulan Ramadan sholat sunat witir itu kan 15 yang pertama itu namanya separuh awal, mulai tanggal 16 sampai nanti 30 itu namanya separuh yang kedua. Lah, mulai tanggal 16 itu disunahkan kunut. Apabila ada orang sholat subuh tidak kunut, baik sengaja maupun lali, lupa. Sholat witir tanggal 16 Ramadan tidak kunut atau lupa, itu termasuk meninggalkan sunat abad, maka disunahkan sujud sahwi. Wa qiyamuhu, dan ngadege kunut. Kunut kan karo ngadeg. Nah, dia orang ngadeg kunut, orang ngadeg kunut juga ngadege kunut, ini termasuk sunat abad. Nah ini wayas judu, dan sujud sahwi tarikul kunuti sopo wong sing tinggal kunut. Ada orang ndak kunut, maka dia disunatkan sujud sahwi. Ora kunut, penyebabnya adalah tabaan li imami al-Hanafiyyi. Ada orang sholat yang mana imamnya itu penganut madhab Hanafi. Madhab Hanafi itu tidak menjadikan kunut itu sunat, tidak ada kesunahan kunut. Imamnya tidak kunut,
karena menganut madhab Hanafi. Sementara makmumnya itu kunut, penganut yang mengatakan kunut adalah sunat. Imamnya gak kunut, sebagai makmum bagaimana? Yo nganut gak kunut, tapi nanti sujud sahwi. Aulik tidaihi fi subhin bimusalli sunnatiha, atau mengikuti imam yang madhab Hanafi dalam sholat subuh dengan orang yang mengatakan sunat kunut dalam sholat subuh alal aujafi imam. Pun begini, jadi ada orang sholat imamnya tidak kunut karena memang imamnya penganut madhab Hanafi, yang mana madhab Hanafi tidak menjadikan kunut itu sunat. Sementara makmumnya yang di belakang imam ngerti kalau imamnya itu tidak kunut, kan nganut, tidak kunut. Nanti apabila mau salam, makmumnya sujud sahwi. Sujudnya bagaimana? Sama. 2 sujudan, di antara sujud duduk, jadi sujud, duduk, sujud lagi. Di dalam sujud membaca tasbih. Tasbihnya bisa tasbih yang sebagaimana biasa, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Bisa memakai subhanaman la yanamu wa la yashu, dan itu lebih cocok karena maknanya subhanaman moho suci zat la yanamu kang gak sare tidak tidur wala yashu dan tidak lupa. Terus termasuk wasolatun alan nabiyyi ba'dahuma, termasuk sunat abad adalah membaca sholawat setelah tasyahud awal dan kunut. Kan wau asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu dalam tahiyat, itu namanya tahiyat rampung. Setelah tahiyat ada kewajiban, kalau dalam tahiyat akhir itu ada kewajiban membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu wajib. Kemudian kalau di tahiyat awal itu hukumnya sunat. Sunatnya sunat abad. Apabila membaca tasyahudnya itu sampai wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dibaca, terus tidak membaca sholawat, itu berarti meninggalkan sunat abad bagian sholawat. Nanti dia disunahkan sujud sahwi. Sholawat. Yang kedua, sholawat dalam kunut. Kunut yang dibaca nopo biasanya? Allahumma robbahat apa? Kunut itu
Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait. Fa innaka itu sudah menjadi apa bahasanya bukan kunut tapi thana. Thana itu pengalem bono. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik fa innahu la yadhillu man walais wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alaik falakal hamdu ala ma qadit astaghfiruka wa atubu ilaik. Terus kan ada sholawat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Sholawat itu juga termasuk sunat abad tersendiri. Ada orang baca kunut meninggalkan sholawat berarti meninggalkan sunat abad. Juga disunahkan sujud sahwi. Hal-hal yang menjadi penyebab sujud sahwi itu banyak. Kemudian wasolatun dan membaca sholawat ala alim kepada keluarga Kanjeng Nabi ba'da tasyahudin akhirin setelah tahiyat akhir wa kunutin dan kunut. Setelah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu namanya sholawat. Setelah itu ada wa ala ali gitu ya, wa ala ali. Wa ala ali itu artinya sholawat terhadap keluarga. Itu tidak wajib. Boten wajib. Tetapi hukumnya sunat dan kategorinya sunat abad ketika di dalam tahiyat akhir. Langsung ini rada harus rada dicermati. Kalau tahiyat awal membaca tahiyat itu hukumnya sunat. Tahiyat awal membaca tahiyat itu hukumnya sunat abad. Kemudian membaca sholawat itu hukumnya sunat. Sholawat berarti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau di tahiyat akhir, hukum membaca tahiyat akhir, membaca tahiyat itu wajib. Hukum membaca sholawat juga wajib. Tetapi hukum membaca sholawat terhadap wa ala ali Sayyidina Muhammad itu hukumnya sunat. Dan sunatnya sunat abad. Berarti ketika ada orang di dalam sholat, di dalam tahiyat awal tidak membaca sholawat ala Nabi, itu berarti sujud sahwi. Ada orang di dalam tahiyat akhir tidak membaca sholawat Nabi, tahiyatnya tidak jadi. Tahiyat akhir ya. Kemudian kalau meninggalkan sholawat terhadap alin Nabi wa ala alihi berarti dia sujud sahwi. Wa suratus sujudi litarkis sholati alal ali fit tasyahhudil akhir. Gambaran sujud sahwi karena meninggalkan membaca sholawat terhadap wa ala ali tadi, terhadap keluarga Kanjeng Nabi di dalam keluarga di dalam tahiyat akhir itu contohnya begini. Ayyatayakona tarka imamihi laha tarka. Ada seseorang atau ayyatayakona dadi yakin apa tarku imamihi laha.
ba'da'an sallama imamu atau ayatayakona tarka imamihi lah. Ada makmum yakin kalau imamnya tidak membaca sholawat ala Nabi atau sholawat alal ali ya, dalam tahiyat akhir. Ngerti nih setelah salame imam atau dia sudah salam tetapi waktunya sebentar, itu juga disunahkan apa? Sujud sahwi. Wasumiyat hadis sunan ab'ad. Sujud sahwi, sunat-sunat ini dikatakan ab'ad karena likur biha bil jabri, karena dekatnya sunat untuk ditambeli bisujudi minal arkan. Selanjutnya penyebab sujud sahwi adalah wali syakin fihi, mamang aku mau wis tahiyat awal tadurung, aku mau wis kunut tadurung, aku mau nok kunut wis maca sholawat tadurung, aku mau nok tahiyat awal wis maca tahiyat wis maca sholawat tadurung. Ngoten niku disunahkan sujud sahwi karena apa? Li'annal asla adamu fi'lihi. Karena pokoknya angger mamang iku dianggap durung. Aku mau wis ta durung ya durung. Aku mau nok kunut mau wis maca kunut ta durung. Ta angger ngadeg tok. Mamang ya durung. Kalau terjemahnya begini, disunahkan 2 sujud sebelum salam. Sekalipun telah banyak melakukan kelupaan. Artinya lupa-lupa yang dilakukan itu banyak. 2 sujud sahwi, terjemahnya tadi ya, dan duduk di antara keduanya itu seperti halnya sujud sholat dan duduk di antara keduanya. Dalam hal apa? Di dalam 3 kewajiban dan kesunahannya yang telah dijelaskan terdahulu atau lewat kejelasannya. Seperti zikir di dalamnya. Jadi sama. Sebagian pendapat mengatakan di dalam 2 sujud sahwi membaca subhanaman la yanamu wala yashu. Artinya maha suci Allah, zat yang tidak pernah tidur dan tidak lupa, tidak pernah lupa. Dan bacaan tersebut, karena apa alasannya? Bacaan tersebut lebih pantas dengan keadaan. Misalnya ada orang sujud sahwi, mocone tetap subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Boleh enggak? Boleh. Tapi luwih pantes pas cocok keadaane baca subhanaman la yanamu wala yasu. Dalam sujud itu wajib berniat sujud sahwi dengan cara menyengaja sujud dari ganti kelupaan saat melaksanakannya. Ketika kita sujud sahwi mau turun itu harus niat. Wong donge ini kan bertahiyat salam, kok ujug-ujug jungkel iku arep lapo. Harus ada niatan bahwa saya maksudnya itu jungkel itu krono sujud, bukan karena dijenggok wong misalnya, bukan karena kaget dilungkrung, harus ada kostum. Maksudnya ngoten. Salatnya harus ada kostum. Sujud sahwi dilakukan sebab meninggalkan satu sunnah abad dari beberapa kesunatan abad walaupun dengan sengaja. Jika seorang sujud sahwi sebab selain dari meninggalkan sunat abad serta tahu keharamannya dan sengaja, maka sholatnya batal.
Tadi saya contohkan misalnya sujud sahwi itu kan karena meninggalkan sunat ab'ad. Sunat ab'ad itu sudah dicontohkan, sudah ada tadi, yaitu tahiyat awal, kemudian duduk tahiyat awal. Di dalam tahiyat awal membaca sholawat ala Nabi, kemudian kunut subuh, kunut witir tanggal 16 Ramadan ke atas, kemudian membaca sholawat dalam kunut, terus membaca sholawat Nabi di dalam kunut, terus membaca sholawat terhadap keluarga Kanjeng Nabi, yaitu bacanya Allahumma sholli ala wa ala ali sayyidina, kan membaca wa ala ali sayyidina di tahiyat akhir. Itu penyebab kunut. Terus sebab lupa, sebab ragu, aku mau wis melakoni sunat ab'ad durung. Penyebabnya itu. Selain itu hukumnya sunat ab'ad. Contoh misalnya, ada orang lupa tidak membaca surat Al-Quran setelah membaca Fatihah. Rakaat pertama, rakaat kedua setelah Fatihah itu kan disunatkan membaca surat Al-Quran. Dadak dia lupa atau sengaja, memang sengaja enggak membaca, berarti dia meninggalkan sunat, tetapi bukan sunat ab'ad. Kan enggak usah sujud sahwi semestinya. Dia tahu bahwa itu enggak perlu sujud sahwi. Kok dadak dia sujud sahwi? Dia tahu itu enggak boleh. Dia sengaja sujud sahwi. Maka nopo sholatnya batal. Gitu ya. Sunat ab'ad 1 tasyahud awal, 2 duduk tasyahud awal, 3 doa kunut rotib, maksudnya kunut subuh. Kunut subuh atau kunut tanggal 16 dan seterusnya. Bukan kunut nazilah. Kalau kunut nazilah itu, kunut itu ada lagi istilah kunut nazilah, yaitu kunut yang dibaca ketika ada musibah. Nah, itu ada kunut nazilah. Yang keempat, berdiri untuk kunut. Yang kelima, sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kunut dan tasyahud. Kemudian membaca sholawat terhadap keluarga Nabi setelah tahiyat akhir. 6 yang terakhir, karena ragu di dalam melakukannya, yakni ragu di dalam meninggalkan sunat ab'ad. Apakah sudah apa belum? Aku mau wis ta durung. Kalau begitu dianggap saja belum melakukan. Sebab konsepnya adalah hukum asal itu belum melakukan. Mungkin dari sini tentang terkait hal niku wonten ingkang badhe tanglet, monggo sebelum kita tutup. Ya monggo. Oh iya. Oh mboten bisa suara.
Nggih. Ngeten nggih. Dados wau dipun sunnahaken niku ketika dia lupa tidak melakukan atau sengaja tidak melakukan. Dan ketika ada orang setelah salam baru ngerti, loh lah aku mau gak kunut, atau aku imamnya mau gak kunut, tuh imamnya mau gak maca wala ali, nah wala ali bukan imamnya kan, karena kita ya, aku mau kok malah orang maca wala ali dalam tahiyat akhir ya. Kalau balani segedik, kalau membaca wa'ala ali dalam kunut niku mboten termasuk sunat ab'ad. Yang sunat ab'ad itu sholawatnya, ngoten nggih, sholawatnya. Kalau yang wa'ala ali itu di tahiyat akhir, dia tidak membaca, eleng-eleng bar salam. Nah, itu apabila ilinge kok bar salam terus eleng, maka dia masih disunatkan sujud sahwi. Bar salam eling, loh kok aku mau gak maca wala ali no tahiyat akhir, atau mungkin sunat abad yang lain. Contoh berikutnya adalah, loh mau bon salam, loh mau ketoke kok imamnya gak kunut, loh kok melok. Nah, maka masih disunatkan sujud sahwi ketika pisai cepat, artinya jaraknya itu tidak lama. Berarti dia sujud sahwi, setelah sujud sahwi salam. Sujud sahwi, setelah sujud sahwi salam. Padahal tadi sudah salam. Tapi dengan catatan korubah, dekat. Tapi ngono biasanya jarang ya, jarang dilakukan. Tadi ada kalimat itu di terakhir tadi ada. Ini dengan meyakini meninggalkannya imam terhadap sholawat terhadap keluarga Nabi itu setelah imam melakukan salam dan sebelum dirinya salam, atau setelah dirinya salam dan jarak pemisahnya masih sebentar. Dia sudah salam, baru sadar bahwa tadi imamnya tidak melakukan sunat ab'ad. Jaraknya sebentar, masih sebentar. Artinya ya bar salam langsung eling lah. Tapi kalau sudah lama wis wiridan atau apa ya sudah. Bahasa sebentar niki ya uraf, karena kalau syariat tidak menentukan berapa waktunya, itu maka dikembalikan pada uruf atau adat. Mempere nak ngono iku sedilu, mempere. Mempere sedilu. Ngoten Pak nggih. Nggih. Ampun katose. Mugi-mugi wonten manfaatipun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
semut. Kan ada